کراچی میں فضائی آلودگی پر قابو نہ پایا جا سکا، شہر قائد آج دنیا کا آلودہ ترین شہر۔ کراچی میں ایئر کوالٹی انڈیکس 313 تک پہنچ گیا۔ لاہور میں گزشتہ روز مصنوعی بارش کے بعد آلودگی میں خاطر خواہ کمی۔ گزشتہ روز شہر کے 10 علاقوں میں مصنوعی بارش کروائی گئی تھی۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج 6واں نمبر۔ پیپلز پارٹی کا بے نظیر بھٹو کی برسی سے انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ نیئر بخاری نے واضح کر دیا کہ پیپلز پارٹی کارکردگی کی بنیاد پر عوامی عدالت سے سرخرو ہوگی۔ بلاول آئے گا، روزگار لائے گا کا نعرہ بھی دے دیا۔ بولے کہ پیپلز پارٹی پر رجسٹرڈ جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ چاہتی ہے۔ الیکشن کمیشن آزادانہ انتخابات کرانے کا ذمہ دار ہے۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے آئے گا۔ شفاف الیکشن کے لیے نگران وزراء کو ہٹانے کی درخواست 19 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو نوٹس جاری کر دیا۔ نگران وزیر فواد حسن فواد مشیرہ حچیمہ کو نوٹسز جاری۔ الیکشن کمیشن کا درخواست گزار عزیز الدین کاکا خیل کو بھی نوٹس۔ دوسری جانب نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اپنے عہدے سے مستعفی۔ بلوچستان کے نگران صوبائی وزراء جمال رئیسانی اور عمیر محمد حسنی نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ مستعفی وزراء عام انتخابات میں حصہ لیں گے۔ الیکشن کمیشن کا انتخابات کے لیے ایپلیٹ ٹریبیونلز پر عدلیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کو ہنگامی مراسلے ارسال۔ 5 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے رابطہ کیا جائے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ سے ایپلیٹ ٹریبیونلز کے لیے تجاویز لی جائیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کا عام انتخابات 2024 سے متعلق اہم فیصلہ۔ ملک بھر میں سرکاری اداروں میں تقرر و تبادلوں پر پابندی۔ ملک بھر کے سرکاری افسران اور اہلکاروں کی آفیشلز چھٹیاں بھی بند، نوٹیفیکیشن جاری۔ سعودی کمپنی آرامکو آئل کی پاکستان میں وسیع سرمایہ کاری۔ آرامکو نے گو کے 40% حصص خریدنے کے لیے حتمی معاہدوں پر دستخط کر دیے۔ آرامکو گو کمپنی کے ریٹیل اسٹیشن کے ذریعے اپنی ریفائنڈ مصنوعات فروخت کرے گا۔ بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں رنگ لے آئیں۔ 3 سے 10 دسمبر تک 222 بجلی چوروں کو حوالات کے سپرد کرا دیا گیا۔ 2.36 بلین روپے کی وصولیاں۔ کارروائیاں اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، ملتان، حیدرآباد اور سکھر میں کی گئی ہیں۔ لاہور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے رضاکارانہ طور پر تجاوزات ختم کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت دے دی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا تجاوزات پر گرفتاری اور مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ باور کروا دیا کہ انسداد تجاوزات مہم میں کوئی نرمی اور رعایت قابل قبول نہیں۔ مہلت ختم ہوتے ہی بڑا کریک ڈاؤن شروع کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ سندھ اور پنجاب میں گندم کی بوائی کا سیزن، کھاد غائب ہو گئی۔ کاشتکار کھاد کی تلاش میں دربدر۔ کمبر میں کھاد ڈیلرز نے من مانے ریٹس مقرر کر دیے۔ کاشتکار مہنگی کھاد خریدنے پر مجبور۔ یوریا 5500 اور ڈی اے پی کی بوری 15,000 روپے تک پہنچ گئی۔ ملتان میں یوریا کھاد کی بلیک میں فروخت، کاشتکار سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پرتھ ٹیسٹ پاکستان کے ہاتھوں سے نکلنے لگا۔ 450 رنز ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم مشکلات کا شکار۔ اننگز شروع ہوتے ہی کپتان شان مسعود سمیت 4 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ آسٹریلیا نے 233 رنز پر اننگز ڈکلیئر کی تھی۔ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے نگران وزراء کو ہٹانے کی درخواست 19 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔
आइंदा हफ्ते किन अहम दरखास्तों पर समाअत होगी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते अहम केसेस की समाअत होगी। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वुज़रा को हटाने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन दरखास्त पर समाअत 19 दिसंबर को 1 बजे करेगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी। दरखास्त गुजार अजीजुल दीन समेत निगरान वजीर फवाद हसन फवाद, मुशीर अहमद चीमा को भी नोटिस जारी कर दिया गया। दरखास्त गुजार ने जानिबदार वुज़रा को निगरान काबीना से हटाने की इस्तदा कर रखी है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे होगी, जबकि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 19 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल में समाअत करेगा। आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन कई माह से उन पर फर्दे जुर्म आयद नहीं कर सका। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में सरकारी इदारों में तकर्रर तबादलों पर पाबंदी लगा दी, जबकि अपील ट्रिब्यूनल्स कायम करने के लिए अदलिया से भी रुजू करने का फैसला किया है। तफसीलात आपको दिखाएंगे इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही आरओस और डीआरओस की तरबियत का हुक्म जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के इनेकाद तक विफाकी सूबाई महकमों में तकर्रर और तबादलों पर भी पाबंदी लगा दी। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि किसी भी हंगामी नौयत के तकर्रर तबादलों के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाजत लेना लाजिम होगा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के सरकारी अफसरान और अहलकारों की छुट्टियों पर भी पाबंदी लगा दी। इंतखाबी अमल की तकमील तक सरकारी अफसरों की छुट्टियों पर पाबंदी होगी। सर्दियों की छुट्टियों के दौरान महकमा तालीम के एहलकार अपना शहर छोड़कर नहीं जा सकेंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला करते हुए चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को हंगामी मरासले इरसाल कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत की है कि मुल्क भर के 5वें हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से राब्ता करके अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए तजावीज ली जाएं। मरासले में ये भी हिदायत दी गई कि इस मामले पर हाई कोर्ट से हंगामी बुनियादों पर रुजू किया जाए। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल होंगे। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में रिटर्निंग अफसरों के फैसलों को चैलेंज किया जा सकेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 204 और तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी से वजाहत भी तलब कर ली। विफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने 2753 DROs, ROs और AROs का काम रोक दिया है। हाई कोर्ट ने बैक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डिरेल कर दिया। DROs और ROs को खास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। तैनात किए गए अफसरान पहले से ही बतौर इंतजामी अफसर फराइज अंजाम दे रहे हैं। अदालती फैसला मुअत्तल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट में केस के दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी से तौहीन अदालत पर वजाहत भी मांग ली है। हुक्मनामे में कहा कि उमैर नियाजी वजाहत दें कि क्यों न उनके खिलाफ तौहीन अदालती कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डिरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उमैर नियाजी को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को मौसम सरमा की तातीलात के बाद तलब कर लिया।